Hello, everyone. Welcome to 40 Under 40 Smart Bangladesh ICT Summit and Award. This is your host, Emran Fahad, the founder of Inspiring Bangladesh. And today is our second episode of live podcast, the pre-event campaign of 40 Under 40 Smart Bangladesh ICT Summit and Award. And today's live is very special. Trust me, we have a guest from different part of the world. Yes, different part of the world. First, I'm introducing Muhammad Zaman, Mahdee Uz Zaman Bhai, our mentor, one of our he's the most lovable face of our tech industries in Bangladesh. Welcome, Mahdee Bhai, in our live show. I hope you're doing well. Thank you, Imran, and thanks all the viewers and audiences, everybody listening to me. Salam, adab, and best wishes. Awesome. আমাদের লাইভ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা যারা দেখছেন তারা যদি লাইভটি শেয়ার করে দেন, দ্যাট উইল বি অ্যামেজিং। কারণ আজকের লাইভ থেকে আরো অনেক ইনফরমেশন জানতে পারবো। কারণ আমাদের সাথে আমাদের জুরি বোর্ডের একজন সম্মানিত মেম্বার, আওয়ার ফেভারিট মাহাদি ভাই আছে। হি উইল টক মোর অ্যাবাউট দ্য থিংস দ্যাট উই উইল গোয়িং টু অ্যাপ্লাই ইন কামিং ডেজ। আমরা আমাদের সেকেন্ড গেস্ট ইনভাইট করছি, অস্ট্রেলিয়া অল দ্য ওয়ে ফ্রম Australia, Dr. Emran Amin. He is the founder of Gori Smart Bangladesh, planning engineer of Federal Government of Australia, advisor, Smart Phasing Initiative, Melbourne, Australia. Hi, Emran. I hope we are audible to you. Hello. Thanks, Imran. I'm again same name. Yes, same name, same batch. Thanks for inviting me. It's a pleasure to be here. And we had a nice chat, and I've been following Inspiring Bangladesh. Awesome. Yes, absolutely. Now we are inviting Mr. Amiya Prapan Chakraborty, Executive Director of Dhubotara Youth Development Foundation, DYDF. হ্যালো অর্কদা, অমিয়দা, আপনি আশা করি ভালো আছেন এবং শুনতে পাচ্ছি। দর্শক এবং যারা দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা। Awesome. I hope we will learn so many things from everyone. আপনারা লাইভটি শেয়ার করে দেন। আমরা লাইভ আছি ফেসবুক, ইউটিউব এবং লিঙ্কডইন থেকে। So we are looking forward to connect with people, those who are looking forward to be a part of this summit. This is the first ever 40 Under 40 Smart Bangladesh ICT Summit and Award. Next, I'm inviting our journalist friend from Kalbela, Mr. Sulaiman Shaun. Shaun, after Chobi Ashchana, but you are here. You are here with us. আশা করি আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন। Are you here? আশা করি টেকনিক্যাল ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বাট দেখা যাচ্ছে না আর কি। ওকে, হ্যাঁ। নেক্সট আমরা ইনভাইট করছি মিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুনকে। মামুন ভাই, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি। Awesome. Thank you ভাই for inviting me in this podcast. Yes. We will invite a few other guests time to time. আমরা শুরু করছি আজকে আমাদের লাইভ। আমাদের শুরু করব হলো আমাদের মাহাদি ভাইকে দিয়ে, টু নো মোর অ্যাবাউট হোয়াট আর দ্য ভিশন, হোয়াট আর দ্য ফিউচার অফ স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটা আপনি দেখছেন। আপনি কিন্তু নিরলস ভাবে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে যাচ্ছেন, অ্যাটলিস্ট আমরা এটা সবাই আমরা জানি, এবং আপনি সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যান বিভিন্ন ভাবে। সো আপনার থেকে শুরু করতে চাই আমাদের এই ডিসকাশনটা, যে ফিউচারটা আপনি কিভাবে দেখছেন স্মার্ট বাংলাদেশের। সো ওভার টু ইউ মাহাদি ভাই। Thank you, Imran, and thanks. I think we are in the company of a lot of distinguished guests. So সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা আরেকবার। Smart Bangladesh, আমরা তো already Bangladesh is really smart without any question. আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল 2021 সাল। আমরা we accomplished that already. আমাদের বেশিরভাগ সিটিজেন সার্ভিসগুলোকে আমরা ডিজিটাইজ করে ফেলছি। So what does Smart Bangladesh means? আমরা যদি এখন দেখি টেকনোলজি, massive amount of technology transformation and evolutions are happening. Globally it's happening. আমরা আশা করি, শুধু আশা করি না, আমরা very confident that Bangladesh can be at the forefront in that evolution of it. এটা শুধুমাত্র
অন্যান্য দেশগুলো যেমন নতুন নতুন টেকনোলজিগুলো আবিষ্কার করবে, প্রযুক্তিগুলো আবিষ্কার করবে, দ্যাটস নট দ্য অনলি থিং। সো the way that I see smart Bangladesh and a future of it by 2041, and আমরা যেটা আমার মনে হয় যে আমরা এই জার্নিতে আরো অনেক এগিয়ে যাব, because we're going to be integrating technology. আমরা আমাদের দিনের প্রতিদিন যা করি আমরা আমাদের পেশাগতভাবে, সামাজিকভাবে এবং আমাদের দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় যে কোনো অ্যাক্টিভিটির সাথে আমরা যত যাই করি না কেন, আমরা টেকনোলজি, প্রযুক্তিকে আসলে আমরা ইন্টিগ্রেট করে ফেলবো। এটা যে এখন আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি, লেটস লুক এট ওয়ান থিং এট এ টাইম। মোবাইল, everybody has a mobile phone, which is a smartphone as well. Most of them are a smartphone. In fact, very hard to find those flip phones nowadays, and it's very affordable. এটা সবার জন্য এটা সুবিধা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের একটা স্মার্ট ডিভাইস আমাদের হাতে অলরেডি আছে। বাংলাদেশের অনেকগুলো সেক্টর, এগ্রিকালচার থেকে শুরু করে, ট্রান্সপোর্টেশন থেকে শুরু করে, আমাদের ই কমার্স থেকে শুরু করে, আমরা কিন্তু উই আর ahead of a lot of different nations যেভাবে আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতেছি। সো উই হ্যাভ এ ডিভাইস, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের দরকার, এবং আমাদের অলরেডি আমাদের মেন্টাল মডেলটা অলরেডি সেট করা আছে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার জন্য। অ্যান্ড উই হ্যাভ এ কান্ট্রি ওয়াইড, পুরো দেশের মধ্যে আমাদের প্রযুক্তিটা ছড়িয়ে আছে, আমাদের ফাইবার অপটিক কেবল দেওয়া আছে, আমাদের 4G, 5G, 3G network already established করা আছে। Now we are also going into that satellite area, and we have launched our own satellite, meaning that right now যদি আনকাভার্ড কোনো এরিয়া থাকে সেসব এরিয়াতেও আমরা টেকনোলজি বা প্রযুক্তি দিয়ে আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনটাকে আমরা আরো এনহ্যান্স করতে পারবো। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট আমরা যখন প্রত্যেককে এনহ্যান্স করা শুরু করি, দেন উই ক্যান হ্যাভ বেটার আউটপুট, and we become very desired। সবার জন্য, পুরো পৃথিবীর সবার জন্য, গ্লোবালি সবার জন্য আমরা একটা ডিজায়ার্ড একটা পপুলেশন হয়ে যাব, রিসোর্স হয়ে যাচ্ছি। সো ইট বিকামস মোর অফ এ উই স্টার্টেড টু কন্ট্রিবিউট টু আদার্স। এটা আমরা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে টেকনোলজি কন্ট্রিবিউশন করতে পারি, এক নাম্বার। আমাদের বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল, আমাদের অন্যান্য যেসব জিনিসগুলো আছে, উই ক্যান স্টার্ট কন্ট্রিবিউটিং টু আদার্স। At one point we used to take from others, they learn from others, and now we can actually teach others. So the way that I see smart Bangladesh is, first, we're going to be ahead of a lot of other countries and nations, and we're going to be providing a lot of those resources back to them, যাতে অন্যান্য দেশগুলো তাদের কাজে লাগাতে পারি। আর আমাদের দেশের ইনওয়ার্ড যদি আমি দেখি, দেখবো যে আমাদের দেশের প্রতিটা সেক্টরের প্রতিটা মানুষের, প্রতিটা সিটিজেনের দৈনন্দিন জীবনে আমরা টেকনোলজি এবং প্রযুক্তিগত স্মার্টনেসটা নিয়ে আসছি, প্রযুক্তিগত ইন্টিগ্রেশনটা নিয়ে আসছি। সো দিস ইজ হাউ লাইক টু ফ্যাক্টর, ওয়ান ইন্টারনাল ফেসিং, আমাদের নিজেদেরকে একটা এনহ্যান্স করা, এবং আউটওয়ার্ড ফেসিং, আমরা অন্যান্যদেরকে রিসোর্স দিয়ে তাদেরকেও এনহ্যান্স করা। দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ আই সি স্মার্ট বাংলাদেশ প্লেইং আউট। Right. Thank you, Mahdee bhai, for your observation, and we truly agree with that. And as you know, like আপনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং যেই ইয়াটা বললেন, this is really amazing. চলে যাচ্ছি অর্ক চক্রবর্তী দাদার কাছে টু নো মোর অ্যাবাউট, যেহেতু আপনি ইউথ নিয়ে কাজ করছেন, এবং ইউথ আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আওয়ার পিপল আর ইউথ। সো এই ইউথদেরকে কিভাবে আপনি আইসিটির সাথে কাজ করানোর ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মটার সাথে কাজ করছেন, বা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন যেটার দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে? সো ওভার টু ইউ অর্ক দা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে আমরা যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে তাকাই, যে আমাদের বাংলাদেশের যে মহান মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার ছিল যে দেশ একটা শোষণহীন, বৈষম্যহীন, সুন্দর বাংলাদেশ হবে। এবং সবচেয়ে বড় যে কথা সারা পৃথিবী এখন বলছে, সেটা হচ্ছে অন্তর্ভুক্তির পৃথিবী। এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই রাস্তা যেখানে আমরা প্রত্যেকটা মানুষকে একটা নতুন জীবনের ছোঁয়া দিতে পারি। এবং ধ্রুবতারা মূলত বাংলাদেশে 23 বছর যাবৎ এই কর্মযজ্ঞটি পরিচালনা করছে সমগ্র দেশব্যাপী। আপনি জানলে খুশি হবেন যে বাংলাদেশে আমাদের একটা ন্যাশনাল ইউথ পলিসি আছে, এবং ন্যাশনাল ইউথ পলিসি 2017 অনুযায়ী বাংলাদেশের যত যুবক যাদের বয়স 18 থেকে 35, তারা কিন্তু নানা অঞ্চলে বিভক্ত এবং নানা ধরনের কাজে তারা কিন্তু পারদর্শী। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ যোগান, অথবা আমি বলবো যে নীতি কাঠামোর নানা সময় সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা কিন্তু অনেক তরুণকে সেই উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মটি দিতে পারি না।
আমরা ধ্রুবতারা থেকে সবচেয়ে বেশি যে জায়গাটিতে কাজ করছি সেটা হলো সবচেয়ে প্রান্তিক যে যুগে, যেই তরুণটি গ্রামে কাজ করছে কিন্তু সে হয়তো নগরায়ন অথবা সভ্যতার সাথে আমি বলবো যে সেইভাবে কানেক্ট হতে পারি না, অথবা প্রযুক্তি সুফল সে ঘরে তুলতে পারেনি। আমরা কিন্তু তাদেরকে আইসিটিতে প্রশিক্ষিত করছি। আমরা গত 17ই সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে একটা ইউথ সামিট করেছিলাম, যেটা জাতীয় সংসদের স্পিকার উদ্বোধন করেন। সেই সম্মেলনে আমরা বাংলাদেশের 1000 যুব সংগঠনকে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছি, এবং আমরা কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজটি করছি যে সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যেমন আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গের ভাই বোন, প্রতিবন্ধী এবং আরো যারা যুবরা আছে যারা হয়তো সমাজের ছোট ছোট অংশে বিভক্ত, আমরা তাদেরকে তাদের প্রতিভাগুলোকে একটা মঞ্চে নিয়ে এসে তাদেরকে মেন্টরিং সাপোর্ট দেয়া, তাদেরকে প্রোডাক্টিভিটির জায়গাকে ডেভেলপ করা, তার উদ্ভাবন যেন একটা প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হতে পারে। আইসিটি ডিভিশন বা অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা যেন এই ইউথদের সাথে কানেক্ট হয়ে তারা যেন গ্রামে গঞ্জে তাদের সেবাকে পৌঁছে দিতে পারে। ধ্রুবতারা কিন্তু সেই জায়গাটিতে অনেক বড় অবদান রাখছে। এবং আমরা যে স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলি, আমার কাছে কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ মানে হলো প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফলকে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যেই ছেলে বা যেই মেয়েটি হাওড় এলাকায় বসবাস করছে, যে পাহাড়ে বসবাস করছে, অথবা যে আদিবাসী ভাই বোনটি সমতলে তার জমি অধিকারের জন্য লড়াই করছে, সেও যেন আইটির মাধ্যমে একটা সুন্দর সমাজে সুযোগ সে পায়। অর্থাৎ সে যে কাজটি করছে সেটা যেন সে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে, এবং ধ্রুবতারা কিন্তু তা নিয়ে কাজ করছে। এবং আমি মনে করি এই কাজটির মাধ্যমে যুবরা যেমন ক্ষমতায়িত হচ্ছে, স্থানীয় অর্থনীতি এবং এসডিজির যে লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ সরকারের যে রূপকল্প তাতেও কিন্তু আমরা ভূমিকা রাখছি। অসাধারণ দাদা, এবং সত্যি অনুপ্রেরণামূলক, এবং আমরা যেটা চাই যে অনুপ্রেরণার দ্বারাই আমরা এগিয়ে যাব আমাদের আগামীর বাংলাদেশে। এবং আমরা এই জন্য ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে নিরলসভাবে, এবং আমরা চাই যে যারা এখন দেখছেন তারা যদি লাইভটা শেয়ার করে দেন তাহলে আমাদের সবাই এটার সাথে যুক্ত হতে পারবেন। আমরা ফেসবুক, ইউটিউব এবং লিঙ্কডইনে লাইভে আছি, এবং অনেক মানুষ যুক্ত হচ্ছে, অনেক কমেন্ট আসছে। তো আপনারা দেরি না করে লাইভটি শেয়ার করে দিন। চলে যাব মিস্টার ইমরানের কাছে। উনি একজন এনআরবি, অস্ট্রেলিয়া থাকেন, এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি নামে একটি ফাউন্ডেশন উনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সো আমি জানতে চাই যে এটা করার পিছনে আপনার কি ধরনের উদ্দেশ্য ছিল, এবং আপনার যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্মার্ট বাংলাদেশকে নিয়ে এটা কিরকম বা কিরকম হতে যাচ্ছে। ওভার টু ইউ, মিস্টার ইমরান। Thanks, Imran. And I think we already have listened to a fantastic panel. So আমি যদি বলি bit of background where I come from and what I bring in the table. আমি basically have an engineer background, then moved to Australia, worked in industry, and now I'm in government policy. So I'm achi federal government এর সাথে in policy, and also I work with the local council in Melbourne on smart cities. So smart technology policy framework strategy development এগুলো আমি that's what my day job is. Yeah. So আমি যখন বাংলাদেশের থেকে তাকাই and মাহাদি ভাইয়ের সাথে যে ফার্স্টে যে কমপ্লিমেন্ট করি, there's huge growth potential. Yes. So we have gone through the phases of digitalization, and alhamdulillah we are in a stage যখন আমরা এবং আমাদের government has very timely একটা decision নিয়েছে to have the next phase of smart Bangladesh. Yes. And you know, if you talk about Boston Consultancy Group, just to add a few stat here, বলছে যে আমাদের 2040 মধ্যে $1 trillion ইকোনমিতে পৌঁছে যাওয়ার একটা ক্ষমতা রাখে, যেটার কারণ হচ্ছে আমাদের strong GDP growth, very high number of young population, and high number of and growing number of উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত family. So these are very strong indications. So যেখানে কোনো মানে আমরা সহজ ভাষায় যেটা বলি প্যারা নাই, হ্যাঁ। But where I see here, what I see here is when we talk about smart Bangladesh, what should be the strategy and roadmap, and what are the key factors. So আমি স্মার্ট সিটি নিয়ে যখন কথা বলি এবং স্মার্ট সিটি নিয়ে আমরা যারা কাজ করছি, we try to define what should be the goals for smart city or smart Bangladesh. And it's a খুব interesting at a discussion, and that's why I've been talking on this in different forums, that স্মার্ট বাংলাদেশ অথবা স্মার্ট সিটি বলতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা খুব নর্মাল লেম্যান যারা তারা মনে করি যে হ্যাঁ we will have technology inclusion, we'll have tech. So we have a very techy vision in our mind.
which is correct. I'm not saying technology is going to be the driver, but what we forget is it's not the end goal. Like technology, and we call technology and data, is the driver for smart city or smart Bangladesh, but the goal is sustainability, livability, and workability. Yes. So what we need to focus is, our target is how we can improve our life, improve our citizens behavior, citizens mindset. And as আমাদের অর্কদা বললেন, যে we need to have keep in mind our United Nations Sustainable Development Goals, SDG goals, which sets out the roadmaps for a smart city and sustainable city. So if I sum it up, and talk about the standard for smart city as per ISO, that smart city is actually a sustainable city. So sustainable city বলতে আমরা যেই টার্গেট সেক্টরগুলো আছে, যে আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি বলতে যাই, ইউনো সেফটি, হেলদি, সিকিউরিটি, ওয়েস্ট অ্যান্ড পলিউশন কমানো, এইগুলোতে আমরা কিভাবে অ্যাচিভ করবো, এবং অ্যাচিভমেন্টের জন্য কিভাবে আমরা টেকনোলজিকে অ্যাজ অ্যান এনেবলার অথবা হাতিয়ার হিসেবে ইউজ করব, সেইটা হচ্ছে আমার টার্গেট, এবং দ্যাটস হোয়াট আই এম প্রাইমারিলি ফোকাসিং অন। অ্যান্ড অ্যাগেইন, গরি স্মার্ট বাংলাদেশের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে টু ওয়ার্ক ইন রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট, policy creation, strategy creation, so that we can reach to that goal primarily. So এই ক্ষেত্রে আমরা definitely we are a think tank working towards this goal, have some amazing partners with us, and also we are doing awareness campaigns, events, collaborations with local and international experts. So this is basically the journey, and as I said, it's an exciting journey, and we need all people working together. And I think what Inspiring Bangladesh is doing is an excellent journey towards this goal. Thank you, Imran. Exactly. Thank you, Imran, for your amazing words. Now I'll move to Mr. Abdullah Al Mamun. He is one of the promising future leaders, tech leaders in this BPO industry, and BPO is playing a big role. So Abdullah Al Mamun ভাই, আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনি অনেক ধরনের activities এর সাথে যুক্ত থাকেন, and you are one of the most prominent face in this BPO industry. So what is your upcoming plan to take this smart Bangladesh movement to the next level through your work? Maun bhai. Thank you. Am I audible? Yes, fully. Okay, great. Thank you, Imran bhai, and all the other panel speakers who are actually way experienced and way wiser than me. So I'll be very happy to speak and share a little bit about my experience and the upcoming ideas that we are working on. আমি আব্দুল্লাহ মামুন হচ্ছে 2010 সাল থেকে আমার ইন্টারনেট ক্যারিয়ারের শুরু। আমি বাই অ্যান্ড বোর্ন হচ্ছে যে একজন ইন্টারনেট প্রফেশনাল। আমি আমার ক্যারিয়ার স্টার্ট করি হচ্ছে অ্যাজ এ ইন্টারনেট মার্কেটার, বাট দেন মুভ ইনটু বিপিও ইন্ডাস্ট্রি। বর্তমানে আমি হচ্ছে 2টা অর্গানাইজেশন রান করছি। একটা হচ্ছে ডায়াল টু সাপোর্ট, যেটা আমার কোর হচ্ছে কন্টাক্ট সেন্টার এন্ড কাস্টমার সাপোর্ট সেন্টার, এন্ড এর বাইরে আমার আরেকটা অর্গানাইজেশন আমরা রান করছি, ওটাও কাইন্ড অফ বিপিও ইন্ডাস্ট্রি, বাট সেটা হচ্ছে কমান্ডার, যেটার থ্রুতে আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনাল কমার্স এর পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট করে থাকি, যেমন অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, ইবে, আপনার তারপরে হচ্ছে মার্কারি এন্ড সাম আদার মার্কেট প্লেসেস ইন ইউএসএ এন্ড ইউকে। তো যেটা আমি যদি আমি বাংলাদেশের বিপিও ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমার এক দশকের চোখ দিয়ে দেখি, সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি যে গ্রোথটা ছিল 2011-12 থেকে 2015-16 পর্যন্ত, গ্রোথটা চ্যালেঞ্জিং ছিল আমাদের জন্য। এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে রিসোর্স শর্টেজের একটা বড় ব্যাপার ছিল, অন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেই ডেভেলপমেন্টের যে ব্যাপারটা ছিল, সেই চ্যালেঞ্জটা ছিল। বাট 2016-17 পর থেকে আসলে এটা অনেকটা ইজ হয়েছে। যেমন আমি যখন শুরু করি, আমার প্রথম আমার কোর সেন্টারটা হচ্ছে সাভারে, যেটা আউট অফ ঢাকা। এটা সাভার ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার পাশে আর কি। তো আমরা যখন শুরু করি, আমাদের ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ ছিল। বাট ওভার দ্য লাস্ট 5-6 ইয়ার্সে এখন যেটা আসলে বেশ ভালো ডেভেলপ করেছে, এবং আমরা লোকাল অফিস থেকে এখন ডিওসএইচ এ শিফট করেছি। তো যেটা আমি যেটা দেখতে পাই, এবং আমি বাংলাদেশ
বাংলাদেশ কন্টাক্ট সেন্টার অর্থাৎ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কন্টাক্ট সেন্টারের হচ্ছে যে গ্লোবাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট কমিটির আপনার হচ্ছে কো-চেয়ারম্যান হিসাবে আছি। তো যেই জিনিসটা আমরা গত ৫ বছর ধরে দেখতেছি এবং সিরিয়াসলি আমি যদি বলি যে ৩-৪ বছর ধরে দেখছি যে বাংলাদেশ লিটারালি ইজ ইন দ্যাট কেস আমি যেটা বলবো যে অনেক বেশি আগের চাইতে অনেক কর্মক্ষম এবং অনেক বেশি রিসোর্স অফারিং করতে পারতেছে ইন টার্মস অফ প্রিভিয়াস 5 to 6 ইয়ার্স। এবং আমরা আমাদের দেশে এখন যে ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেশালি যে বিপিও কোম্পানি বা এজেন্সি গুলো হচ্ছে বর্তমানে দাঁড়াচ্ছে, এগুলো কিন্তু একদম গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের। আমি যদি বলি আমার কোম্পানি একটা 100% হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে গ্লোবাল ওরিয়েন্টেড কাস্টমার হ্যান্ডেল করে, আমাদের কোনো লোকাল কাস্টমার নাই। আমরা আমার ২ টা অর্গানাইজেশনের লিটারালি আমরা 100% ইউএস এবং ইউকে বেস কাজ করি। এর পাশাপাশি আমার নিয়ার বাইতে আমরা যাদেরকে দেখি যে যারা ওই সময় শুরু করেছে তাদের অনেকের টিম সাইজ হচ্ছে 100, 200, আমার নিজের 100 প্লাস, অনেকের হচ্ছে 3, 4, 5, 6, 700 পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার মানে কমিউনিটি কলিগদের ভিতরে। তো আমি যেটা বিলিভ করি যে ২০২৫ সাল নাগাদ আমরা নিজেদের কোম্পানি থেকে আমাদের একটা গোল আছে যে উই উইল জেনারেট সাম মোর দ্যান 1 to 5 মিলিয়ন এ মান্থ, এবং আমাদের যারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি কলিগ আছে তাদের আরো বেটার এবং হচ্ছে যে হায়ার গোল নাম্বারস অলরেডি অনেকের ভিতরে আছে। আমরা যেই জায়গাগুলোতে এখন মোস্টলি কাজ দেখতেছি, যদি ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক বা হচ্ছে যে যেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে যে কাজ করার মতো স্কোপ আছে সামনের দিনগুলোতে, সেটা হচ্ছে যে আপনার আহ আপনার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং একটা বেশ ভালো মার্কেট কিপ বা গ্র্যাব করতেছে বাংলাদেশীদের জন্য। তারপরে হচ্ছে যে ই-কমার্স পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট। আপনি জানেন যে প্যান্ডেমিকে কিন্তু আমরা যেই গ্রোথটা দেখতে পেয়েছি ই-কমার্সে, যে সারা পৃথিবীর সবাই ই-কমার্সে কেনাকাটা করছে। এখন এই কেনাকাটার পেছনে সেলাররা যেমন টায়ার 1 কান্ট্রি থেকে অপারেট করতেছে, যেমন ইউএস, ইউরোপ বা ইউকে থেকে। বাট এর পিছনে এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আপনার হচ্ছে যে যদি আমরা বলি যে ইউএস বা হচ্ছে ইউকের যারা হচ্ছে ইন্টারনেট বেস সেলার, তারা লিটারালি হচ্ছে ৪টা ৫টা দেশের সাপোর্ট সিস্টেমের উপর টিকে আছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপিন, মোটামুটি এই ৪টা হচ্ছে মোস্টলি হচ্ছে মেনশনেবল। এর ভিতরে বাংলাদেশের পজিশন যদি আমরা ই-কমার্স এর দিকে তাকাই, সেকেন্ড অথবা থার্ড পজিশনে বাংলাদেশ বিলং করে ই-কমার্স পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে। সেটা অ্যামাজনে হতে পারে, ওয়ালমার্টে হতে পারে, আপনার হচ্ছে শপিফাইতে হতে পারে। এই জায়গাগুলোতে কিন্তু কাজের স্কোপ অনেক বেড়েছে এবং আমরা এখন যেই সেগমেন্টটাতে আছি যে ইভেন দো হচ্ছে যে বাংলাদেশি বা হচ্ছে যে পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষও কিন্তু হচ্ছে যে বর্তমানে বাংলাদেশি কোম্পানির দিকে ঝুঁকছে। তার পিছনে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি আপনার ট্রাস্ট, অন টাইম ডেলিভারি এবং হচ্ছে যে ভেরি কমিটেড টু দ্য বিজনেস। আমরা যেটা আসলে আমি বলবো যে আমার গত ১০ বছরে আমি অনেকগুলো ইতিবাচক যে পরিবর্তনগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্পেশালি আমি মানে ইন্টারনেটের কথা বলবো। কারণ এটা খুব সিরিয়াস একটা ম্যাটার। অ্যাজ লং এজ আপনি যখন স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছেন, ইট ইজ লিটারালি কানেক্টিভিটিকে মিন করে। তো আমার কাছে মনে হয় তো সেই জায়গাটাতে আমরা বেশ ভালো একটা অ্যাডভান্সমেন্ট দেখতে পেয়েছি। এবং ওয়ার্ক ফোর্সে যে ব্যাপারটা আছে, অবশ্যই কিছু ড্রব্যাক আছে। ড্রব্যাক গুলোকে আসলে সবসময় থাকবে, কোথায় নাই, পৃথিবীর সব দেশেই ড্রব্যাক আছে। বাট স্টিল আমাদের যেহেতু একটা ইউথ ফোর্স, আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের হচ্ছে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা যদি আমরা পার্সেন্টেজে ক্যালকুলেট করি, ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যেখানে হচ্ছে যে কর্মক্ষম যাদের বয়স হচ্ছে ২০ থেকে ৪৫ এর ভিতরে, এই জনসংখ্যাটা কিন্তু যদি আমরা পার্সেন্টেজে ক্যালকুলেট করি অনেক হাই। এবং এই ব্যাপারটাকে ফোকাস করেই কিন্তু হচ্ছে যে টায়ার 1 কান্ট্রি গুলোকে, আমার যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার সাথে কাজ করার খুব একটা এক্সপেরিয়েন্স নাই, এই জন্য আমি এটাকে স্কিপ করছি, ইমরান ভাইকে বলছিলাম। বাট বাকি যেই বিশেষ করে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন যে বাকি দেশগুলো আছে সেগুলোর সাথে যেহেতু আমার কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে, তো তারা কিন্তু ব্যাপারটাতে হচ্ছে যে খুব ফোকাস করতেছে। এবং প্যান্ডেমিকে যে হিটটা ছিল, হয়তোবা ফিজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক বেশি হিট করেছে, অনেক বেশি হয়তোবা ডিক্লাইনিং ছিল। বাট টেকের লোকজনের কিন্তু বা আমরা যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, স্পেশালি বিপিও ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে কাজ করি, তাদের কিন্তু কাজ উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং আপনি জানেন যে গ্লোবালি হচ্ছে টায়ার 1 কান্ট্রিগুলোতে প্রচুর লে অফ হচ্ছে। যদিও এটা একটা কথা হচ্ছে যে এটা সাপে বরের মতো একটা সিচুয়েশন, যে যখন হচ্ছে যে টায়ার 1 এর লে অফ হবে, আলটিমেটলি কস্ট কাটিং এর জন্য সেটা হায়ারিং কিন্তু আমাদের মতো ডেভেলপিং বা হচ্ছে যে
হচ্ছে মিড লেভেল যে ডেভেলপমেন্ট যে কান্ট্রি গুলো আছে সেটার জন্য অবশ্যই এটা একটা আপনার হচ্ছে যে একটা রিওয়ার্ডিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে। রাইট। So, মামুন ভাই, আমি that's all. আপনার কাছে আবার আসবো, হ্যাঁ আবার আসবো সেকেন্ড রাউন্ডে। সো আমি চলে যাচ্ছি শাওন ভাইয়ের কাছে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট জার্নালিস্ট, আইসিটি বেসড জার্নালিস্ট। শাওন ভাই, আপনার ওভারভিউ ইন কামিং ডেজ রিগার্ডিং দিস টেক ইন্ডাস্ট্রি টুয়ার্ডস স্মার্ট বাংলাদেশ মিশন। শাওন ভাই, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই, শোনা যাচ্ছে আমাকে? জি, ফুল এন্ড ক্লিয়ার। প্রথমেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি বোধহয় সবার থেকে আনস্মার্ট, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক করতে পারলাম না, সো ইগনোর মাই আনপ্লিজেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড। স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যখন কথা বলি তখন আসলে প্রথম যে বিষয়টা আসে আমাদের কাছে, স্মার্ট হিউম্যান রিসোর্স আছে কিনা। আমি এখানে মাহাদি ভাই আছে, কিছুদিন দু একদিন আগে মাহাদি ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল, আমি চ্যাট জিপিটি এবং এআই নিয়ে একটা স্টোরি করতেছিলাম। মাহাদি ভাই সেখানে খুব বেশ কিছু ইনসাইটস আমাকে দিয়েছে। মাহাদি ভাই, থ্যাংক ইউ। তো এই বিষয়টা আসলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং আমরা যে ফিউচার বাংলাদেশটাকে কল্পনা করি, আমার মনে হয় এখানে প্রচুর হিউম্যান রিসোর্স দরকার, অর্থাৎ আপকামিং চ্যালেঞ্জের সাথে মানায় নিতে পারবে এবং বাংলাদেশকে আপহোল্ড করতে পারবে এই ধরনের রিসোর্স দরকার। আমি আমার সাংবাদিকতা পেশার অভিজ্ঞতায় যতজনের সাথেই কথা বলেছি, ইভেন বেসিসের প্রেসিডেন্ট রাসেল ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছি, আমরা সবসময় একটা কথা শুনি যে আমাদের কাছে সম্ভাবনা আছে, বাজার আছে, কিন্তু আমাদের কাছে পর্যাপ্ত দক্ষ লোকবল নাই। তো আমি যদি সেই জায়গাটায় মানে এমফাসিস করি, তাহলে আমি বলবো যে আমাদের এই বিষয়ে আরো কাজ করা দরকার এবং দক্ষ লোকবল কিভাবে আমরা হোমগ্রোন স্টাইলে পাইতে পারি সেটা নিয়ে আমার বোধহয় আমার আমার মনে হয় যে সেটা নিয়ে আরো বড় পরিসরে কাজ করা দরকার। আহ এর মধ্যে আরেকটা বিষয় বলবো, সেটা হচ্ছে যে আহ আমরা কিন্তু যে প্রযুক্তিগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমরা এতদিন শুনতাম ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভিনিউ, এখন আবার শুনতেছি এআই এআই। এই যে একটা প্রযুক্তিগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমাদেরকেও কিন্তু কনস্ট্যান্টলি এই বিবর্তনের সাথে অ্যাডপ্ট করে নিতে হবে। আমি বিশ্ব বিশ্বের ট্রেন্ড থেকে পিছিয়ে থাকবো এবং নিজে স্মার্ট হব, এটা কিন্তু আশা করা যায় না। তো সেই জায়গাটা আমরা বলবো যে এর জন্য যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো ইন্ডাস্ট্রি স্টেক হোল্ডারদের আগে আসতে হবে। যেমন ইন্সপায়ার বাংলাদেশ আগে আসছে, এরকম আমি বলবো যে অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের আগে আসতে হবে। সেই সেই জায়গা থেকে মিডিয়া একটা বড় স্টেক হোল্ডার। আমরা আমি যদি আমাদের মিডিয়াকে অন করে বলি, দৈনিক কালবেলা আমরা কিন্তু এই ধরনের স্টোরিগুলোতে খুব বেশি জোর দিচ্ছি। একটি জাতীয় দৈনিক হওয়া সত্ত্বেও 12 পৃষ্ঠার একটা ছোট কলেবরের আমাদের পত্রিকা, কিন্তু তার মাঝেও আমরা কিন্তু এই ধরনের হার্নস গুলো নিয়ে আসতেছি। আমাদের রোবট অলিম্পিয়াডে কি হচ্ছে, নাসা স্পেস চ্যালেঞ্জে কি হচ্ছে, এআই নিয়ে কি কাজ হচ্ছে, এই তথ্যগুলো কিন্তু আমরা সামনে নিয়ে আসতেছি, যেন মাস স্কেলে জিনিসটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হয় এবং অন্যরাও ইন্সপায়ার হয়। আপাতত এটুকুই বলতে চাচ্ছি। রাইট, থ্যাংক ইউ শাওন ভাই। আপনার থেকে আরো গল্প শুনবো টুয়ার্ডস স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে, আপনাদের ভিশন বা আপনার কি ধরনের চিন্তা। সো আমাদের সাথে এসে উপস্থিত হয়েছে এমডি সাখাওয়াত হোসেন, উনি চেয়ারম্যান মালেদা গ্রুপের। অসাধারণ কিছু কাজ করতেছে মালেদা গ্রুপ রিগার্ডিং ডিফারেন্ট সেক্টরে, ডিফারেন্ট ভার্টিক্যালে। সো সাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাবো রিগার্ডিং আপনার আপকামিং প্ল্যান, কি কি নিয়ে আমরা কি কি দেখতে পাবো মালেদা গ্রুপ থেকে, এবং কিভাবে আপনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি আনমিউট করে শুরু করতে পারেন। জি, আনমিউটেড। জি, এখন আনমিউট আপনি। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে এখানে অনেকের সাথে অপরিচিত, যার কারণে একটু আনইজিও ফিল হচ্ছে এবং সবাই দেখছি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র পার্সন, অনেকটা ভয়ও লাগছে যে আসলে কি দিয়ে শুরু করব। আমি অ্যাকচুয়ালি একজন নতুন এন্টারপ্রেনার। আমার জার্নি শুরু হয় 2018 সালে। তো আমিও আমার পুরো জার্নিটা শুরু করেছিলাম একদম অনলাইন বেস। তো শুরুর দিকটাও যদিও একটু কঠিন ছিল, পরে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ এটা ইন্টারনেট প্রযুক্তি এবং হচ্ছে ই কমার্সের আস্তে আস্তে আমাদের বাংলাদেশের বিস্তার লাভের এই যে একটা জোয়ার চড়ছিল, ওই জোয়ারের মধ্য দিয়ে কিছুটা রাস্তাটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। তো তার ধারাবাহিকতা আমার কাজটা 2018 সাল থেকে জার্নিটা এখন পর্যন্ত শুরু করে মাঝখান দিয়ে অনেক প্রতিকূলতা গিয়েছে, তারপরে এখন অনেকটা ইজিয়ার মনে হচ্ছে। বাট স্মার্ট বাংলাদেশের কথা যদি চিন্তা করি, আমাদের বিজনেস যে এখন যে মডিগুলো চলতেছে, এবং আমি দেশের বাইরে গিয়েও যেই
বিজনেসের সেম বিজনেসগুলো আমাদের বহির্বিশ্বে যেভাবে দেখা যায় আবার বাংলাদেশে যেভাবে দেখা যায়, আমি ছোট একজন উদ্যোক্তা হিসাবে আমার যেটা চাওয়া থাকবে যে এই যে জায়গাগুলোতে আমরা চ্যালেঞ্জ দেখেছি এবং ফেস করতেছি, তার সবচেয়ে বড় বাধাগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা আসলে টেকনোলজিক্যাল অনেক পিছিয়ে, এবং সেটার একদম মৌলিক জায়গাগুলো থেকে। যেমন আমি একজন উদ্যোক্তা, আমি চাচ্ছি যে আগামীতে আমি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করব যেখানে আমার সাথে আরো 20-50 জন একসাথে জড়িত হয়ে আমরা কাজ করে একটা ভালো কিছু করব বাংলাদেশের জন্য এবং নিজেদের জন্য। কিন্তু আমরা যখন কাজে নেমে পড়ি, সেম মেন্টালিটি, সেম নলেজ এবং হচ্ছে বহির্বিশ্বের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে কাজ করতে যাই, তখন আমাদের যে বাধা বিঘ্নগুলো শুরু হয় সেগুলো একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে এত বেশি থাকে, একটা সময় গিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করার আগ্রহ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। স্পেসিফিকলি যদি আমি বলতে যাই যে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে আমি যদি কাজ শুরু করতে যাই একদম ছোটখাটো খুব পুঁজি নিয়ে, একেবারে ছোটখাটো কোনো একটা উদ্যোগ নিয়ে, সেই সুযোগটা বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে, যদিও তারা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন বলেন, ডিজিটাল উদ্যোক্তা, আরো অনেকগুলো চ্যানেলের মাধ্যমে তারা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছে, করবে বলে বলতেছে, কিন্তু সরকারি যে সমস্ত উদ্যোগগুলো আসলে হয়ে আসছে এবং তারা কার্যক্রমগুলো চালাচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা পাচ্ছি না। এখন এটা কি আমি ফিল করছি আমি পাচ্ছি না, নাকি আদৌ এটা ফিল্ডে এরকম ইনঅ্যাক্টিভ, আমার আসলে ওর ব্যাপারে হয়তো জানা নেই। কিন্তু যেটা মনে হচ্ছে একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের যে আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ এবং হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক, দুটোকে অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গায় আমরা যতটা পিছিয়ে, এই জায়গাটা থেকে যদি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের যারা ইয়ং এন্টারপ্রেনার আছে তাদেরকে যদি আরো বেশি টেকনোলজির প্রতি, আইটির প্রতি যদি আরো বেশি আগ্রহী এবং হচ্ছে নলেজ গ্যাদার করতে পারি, আমার কাছে মনে হচ্ছে জিনিসটা ইজিয়ার হবে। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট শাখাওয়াত ভাই, আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য। আমি চলে যাব আবার মাহাদী ভাইয়ের কাছে রিগার্ডিং আপনার কি ধরনের সাজেশনস, যেহেতু আপনার অনেক সাজেশনস গুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি। সো ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শুরু থেকেই, এবং আপনি একজন আমাদের জুরি বোর্ডের একজন মেম্বার। আমাদের যে অ্যাওয়ার্ড সামিটটা হবে, যেখানে আমরা 40 উদ্যোক্তাকে বেছে নিচ্ছি এবং অর্গানাইজেশনসকে বেছে নিচ্ছি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে 40 বছরের নিচে যারা আছে, এবং দিস ইজ সামথিং, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা বলতে পারি স্মার্ট বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে এই ধরনের একটা উদ্যোগ আমরা নিতে যাচ্ছি। সো আপনার ইয়াটা কি হতে পারে, আপনার ভিউটা কি হতে পারে, যারা এখন দেখছে বা যারা পরবর্তীতে দেখবে, যারা 40 নিচে আছেন, যারা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের একজন মানে অংশীদার, তো তাদের ব্যাপারে আপনার কি ধরনের বক্তব্য হবে? মাহাদী ভাই, ওভার টু ইউ। সো আন্ডার 40 যারা আছে তারা আসলে টেকনোলজিটাকে অ্যাবজর্ব করা তাদের জন্য অনেক সহজ। যারা অনেক পুরনো আছে, দে আর ইউজড টু উইথ সামথিং, দে আর ইউজড টু উইথ এ নন টেকনিক্যাল ওয়ে, প্রযুক্তিগতভাবে না, তারা অন্যান্যভাবে তারা মোটামুটি তাদের চালচলন বা দৈনন্দিন যে কাজগুলা করা হয় সেটার সাথে টেকনোলজির ইন্টিগ্রেশনটা অতটা বেশি না। কিন্তু যারা আন্ডার 40 আছে, দে আর গ্রোন ইন এ পার্টিকুলার এরা, যেখানে টেকনোলজিটা একদম জীবনের সাথে ওতপ্রোত। সো তার মানে যখন তারা ওয়ার্কফোর্সে আসছে, যখন তারা ইভেন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছে বা ইভেন তারও আগে পড়াশোনা শুরু করছে, দে অলরেডি হ্যাভ দ্য মোবাইল ফোন ইন দেয়ার হ্যান্ড। এবং আমরা যখন পড়াশোনা শুরু করেছি, মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, আমাদের অ্যাকচুয়াল টেলিফোনই ছিল না। আমাদের এখন সবার হাতে হাতে কম্পিউটার। We didn't have it. So they grew up with the technology. So যদি ক্রাইটেরিয়া বলি যে আমরা যদি 40 আন্ডার 40 যদি আমরা চুজ করতে চাই, ইনোভেটর এবং এন্টারপ্রেনিউর, দে উড বি ডিসরাপ্টিং উইথ টেকনোলজি। এই গ্রুপটার একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তারা ডিসরাপ্ট শুরু করবে টেকনোলজি দিয়ে। যে নর্মালি আমি যদি ইভেন গ্লোবাল অ্যাসপেক্টেও যদি দেখি, দেখবো যে যেসব ভেরি ট্রেডিশনাল অর্গানাইজেশন ছিল, আস্তে আস্তে কিন্তু এগুলো চলে যাচ্ছে। দে আর ডাইং breed essentially. Most of those larger organizations are completely gone.
কেন? তার কারণ that is not the way people do it anymore. Even though তোমার সার্ভিস could be very attractive. আমরা very simply example দিতে পারি, VCR technology was super attractive at some point, but it doesn't exist anymore. CD, DVD এগুলোও চলে যাচ্ছে. We are in the Netflix era essentially. So technology integrated lifestyle যদি না হয়, তাহলে এই টেকনোলজি নিয়ে disrupt করা, innovate করা, entrepreneurial activity গুলা করা, it becomes very tough because you just simply don't understand. That's number one. Number two হলো, what are the fundamental difference? আমাদের অনেক সময় একটা জেনারেশন আগে গেলেই আমাদের বুঝতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। যেমন কমিউনিকেশন মেকানিজম, আগে কিন্তু আমরা আড্ডা দিতাম চায়ের দোকানে, ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা হইতো, বা বাসায় মুড়ি চানাচুর নিয়ে প্রচুর আড্ডা হইতো। অফকোর্স উই চেরিশ দোজ মোমেন্টস, বাট এখন কিন্তু মানুষজন বেশিরভাগই হলো চ্যাটে বা SMS এ, দে টক লেস, দে কমিউনিকেট মোর। ইনফ্যাক্ট চ্যাট জিপিটি আসলে বোধহয় ইটস গোনা ইভেন go further. So if you look at it, কমিউনিকেশন মেকানিজমটাও চেঞ্জ হচ্ছে। শুধু নট অনলি টেকনোলজি, বাট দ্য কমিউনিকেশন মেকানিজম চেঞ্জ হচ্ছে। আরেকটা জিনিস হলো যে people are becoming significantly much bigger influencer because social network থাকার ফলে আমরা যদি কেউ একজন কিছু বলি, দেখা গেল আগে আমি যদি ইনফ্লুয়েন্স করতে চাইতাম, আমার বাবা মা একটা বড় পজিশনে থাকতে হতো, আমাকে ভালোভাবে একটা ইন্ট্রোডিউস করতে হতো একটা বিরাট একটা জিনিসের মধ্যে, মিনিং দ্যাট আমি ইন এ বিগ এরিয়া, সামবডি অলরেডি আমাকে ব্রড ভাবে দেখতেছে, আই হ্যাভ টু হ্যাভ এস্টাবলিশড ব্র্যান্ড থ্রু মাই অ্যানসেস্টার্স, অথবা আমি একটা পিএইচডি করছি, আই হ্যাভ ডান সামথিং মেজর ওয়ার্ক। এখন অল অন এ সাডেন আজকে সকালে রংপুরের একটা গ্রাম থেকে একজন, দে কুড বি এ multi-million viewer and influencer in using Facebook or simple elegant way তারা কিন্তু হয়ে যেতে পারে। So we have broken all the barriers. এই টেকনোলজি দিয়ে সবগুলা ব্যারিয়ার ব্রেক করা হয়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড, তারপরে এই যে যত আমরা বলি এটা ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন, the whole world is super inclusive right now. So 40 under 40 ফোকাসটা হবে যে how are you disrupting utilizing technology, এক নাম্বার। how are you being super inclusive, meaning আমরা কিন্তু এখন আনইনক্লুসিভ কাউকে আনতে পারবো না। যে আগে আমরা বলতাম যে এইটা হলো এই রেস, এই রিলিজিয়ন, এই জেন্ডার, এই এর জন্য, ইটস নো লঙ্গার দ্যাট, there is no barrier from that. Even education is no longer a barrier. আগে এডুকেশন ছিল একটা সিকোয়েন্সিয়াল এডুকেশন, আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করতাম, তারপরে হাই স্কুলে পড়াশোনা করতাম, তারপরে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ওকে আই বিকেম নলেজেবল অথরিটি। দেখা যায় যে বাই দ্যাট আমরা যেটা বলি, তুমি যদি ইউনিভার্সিটিতে আজকে পড়াশোনা শুরু করো, আজকে যদি ফার্স্ট ইয়ারে হও, যখন তুমি গ্রাজুয়েশন করবা, তুমি যেসব যা শিখছো এগুলো মোর অর লেস অবসলিট। ইয়েস, তোমার ফাউন্ডেশনটা থাকবে, হাউ টু লার্ন ইউ নো, but what skills that you have learned no longer applicable. And not only that, ওই স্কিলগুলো যদি কাজে খাটাইতে যাও, তুমি কিন্তু নিজেকেই পিছায় ফেলবে এবং you're not gonna be disruptive. So this is where the 40 under 40 becomes extremely একটা interesting একটা proposition, because they would be disrupting with technology, they would be innovative for recency and something currency, because নতুন যেটা দরকার, they would be disrupting also with inclusiveness. এইগুলো যদি আমরা দেখি, we become a smart বাংলাদেশ। কারণ আমরা কিন্তু আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শক্তিটা কি? পপুলেশন। We have a small country, we have a largest amount, a massive amount of people. Now যদি প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা ইনক্লুড করে যদি ডিসরাপ্ট এবং ইনোভেট করতে পারি, we become the most powerful nation in the whole world. So again, 40 under 40 can contribute through their মানে তাদের মেন্টাল মডেল যেটা আছে, তাদের নরমালি যা করে সেটার মাধ্যমেই যদি তারা we can select the best 40 of those, we can make a big difference. Absolutely. Thank you, Mahdee bhai. এবং যারা দেখছেন, I hope they got the clue. কোনটার উপর ভিত্তি করে we will select those 40 people, and this is the first time ever in Bangladesh. এবং এটার সাথে আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হচ্ছে, কমনওয়েলথ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, আমাদের সাথে আমাদের গভর্নমেন্টের বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশন যুক্ত হচ্ছে। সো আমরা টাইম টু টাইম আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। সো আমি চলে যাব আবার দাদার কাছে, অর্ক চক্রবর্তী দাদার কাছে। যেহেতু আপনারা যুব সমাজকে নিয়ে কাজ করছেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুব সমাজকে নিয়ে কাজ করছেন, এবং একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা মাহাদি ভাই বললো, ইনফ্লুয়েন্সিং,
ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য পাওয়ার, কারণ আমরা এখন দেখছি যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কিন্তু মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম, সাথে সাথে আমরা কিন্তু গুজব ঘটিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের কেওস আমরা ক্রিয়েট করেছি, আমরা পিছনে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পারবো। সো আপনারা কিভাবে এই টেকনোলজি ড্রিভেন যে আইডিয়াগুলো আছে, ইনোভেশনস গুলো আছে, ওটা আপনাদের সংগঠন দ্বারা, আপনাদের ফাউন্ডেশন দ্বারা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুব সমাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন? যদি ফিউচার কিছু প্ল্যান বলেন তাহলে তারা জানতে পারবে এবং আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে। ওভার টু ইউ। আমি আসলে আমার পূর্ববর্তী বক্তার সাথে সম্পূর্ণ একমত, অনেক চমৎকার করে তিনি বলছিলেন। আমি যদি একটু বলি, প্রথম মানে আমার যে অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে তরুণদের সাথে কাজ করি, তরুণদের মধ্যে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মানে কি বলবো যে এটাকে ভালো যেমন ইউজ করার প্রবণতা আছে, তেমনি ভাবে এটাতে এডিক্টেড হয়ে, এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশে গত 2 বছর ধরে আমরা অনেকগুলি মানে কি বলবো যে মর্মস্পর্শী ঘটনার সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র সেফ ইন্টারনেট ব্যবহার করা বা না করার শিক্ষাটার অভাবে। ফলে আমরা এই ঘটনাগুলোর পরে যেটা করেছি, আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা ক্যাম্পেইন রান করেছি। আমরা আমাদের সহযোগী, যে আমি প্রথম পার্টে বলেছিলাম যে আমাদের 1000 যুব সংগঠনকে নিয়ে আমরা বাংলাদেশে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছি। এই প্রত্যেকটি সংগঠন কিন্তু অসাধারণ সব কাজ করছে। এখন আমরা তাদের মাধ্যমে সেই গ্রাম পর্যায়ে, তৃণমূল পর্যায়ে, অর্থাৎ একদম ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত কিন্তু আমরা তাদেরকে কিভাবে একটা সেফ ইন্টারনেট তারা ব্যবহার করবে, কি করা উচিত কি করা উচিত না, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের একটা প্রপার ক্যারিয়ার প্ল্যান ডেভেলপ করে দেয়া, আমরা কিন্তু সেই কাজটা করছি। যেমন আমি যদি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, কিছুদিন আগে অর্থাৎ এই জাস্ট 2022 সালে নভেম্বর অবধি আমরা একটা প্রকল্প করেছি, এটার নাম হচ্ছে অন্বেষণ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সাঁওতাল আদিবাসী যেসব তরুণরা, তারা কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা প্রকল্প করলাম, এবং যেটার মাধ্যমে মানে তারা এখন ঘরে বসে তাদের প্রোডাক্ট, যেমন তারা হস্তশিল্পের কাজ করছে, কেউ অথবা আমের দিনে আম উৎপাদন করছে, আমরা কিন্তু তাদের পণ্যগুলোকে এখন বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি এবং অনেককে রপ্তানি করতে পর্যন্ত সক্ষম হচ্ছে। অর্থাৎ কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার পজিটিভ ইউজ করে কানেক্টিভিটি গুলোকে ডেভেলপ করা যাবে, এবং একই সাথে আমরা যে কাজটা মূলত আমাদের, আমি বলবো যে একটা বিশেষত্বের দিক, যে আমরা এমন মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছি যাদের কথা কেউ বলে না, অথবা যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরেই থেকে যায়। সুতরাং আমরা যখন স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলবো, আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলবো, আমাদেরকে কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ আমরা যে পরিকল্পনা করছি সেটা যেন অন এভারেজ একটা প্ল্যান হয়ে না যায়, অথবা আমি খুব টিপিক্যাল, খুব ভালো ইংরেজি জানি অথবা খুব কঠিন কঠিন কথা জানি বলে আমি একটা যেন মানে সমাজের একটা বিশাল অংশের কাছে যেন আমি অস্পৃশ্য না হয়ে যাই। অর্থাৎ আমাদের সমাজে যে অসঙ্গতিগুলো, আমরা যেন প্রান্তিক মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে পারি, সেই জন্য সহজবোধ্য পরিকল্পনা এবং একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ কিন্তু খুবই জরুরি। আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, যেমন এর আগে একজন বক্তা বলছিলেন যে সরকারের ট্রেনিং গুলো অপর্যাপ্ত কিনা। আমি মনে করি ট্রেনিং অপর্যাপ্ত না, ট্রেনিং গুলো বরং আমার কাছে মনে হয় যে ট্রেনিং গুলোকে যুগোপযোগী করতে হবে, ট্রেনিং গুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং ট্রেনিং গুলো কিছু প্রতিষ্ঠানে সীমিত না রেখে সেটাকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষানীতি পরিবর্তন থেকে শুরু করে আমি মনে করি একটা সামষ্টিকভাবে নতুনভাবে বোধহয় ডিজাইন করা খুবই দরকার। কারণ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে যদি আমাদেরকে টিকাতে হয়, আমাদের তরুণদেরকে যদি কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে অভিনব পরিকল্পনার বিকাশ ঘটানো খুবই জরুরি। এবং ধ্রুবতারার একটা বড় কাজ হচ্ছে, ধ্রুবতারা আগামীতে যেটা করতে চায়, যেমন আমরা একটা টার্গেট সেট করেছি যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিজিটাল হাব গড়ে তুলব, এবং এখানে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণই থাকবে না, তারা তাদের গ্রামে উৎপাদিত পণ্য তারা সেল করবে, সেখানে বসে তারা বাইরের মানুষের সাথে কথা বলবে, এবং একই সাথে তারা যেন রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের সাথেও তাদের কথা বলতে পারে, তারা যেন তাদের বাজেট প্রণয়নে মতামত দিতে পারে। এই ধরনের একটা অংশীদারিত্ব নিয়ে আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির কাজ করছি, এবং আমরা চলতি বছরেই আমরা বিভিন্ন গ্রাম পর্যায়ে উদ্যোক্তা ক্লাব গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গড়ে তোলা, এবং তারা যেন ছোট ছোট ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করতে পারে, এবং সরকারের সাথে তাদের জন্য একটা স্থানীয়ভাবেও পার্টনারশিপ ডেভেলপ হয়, সেই জায়গাটাতে কাজ করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। অর্থাৎ আমরা বর্তমানে সারা বিশ্বে যে অশান্তি দেখছি,
কর্মসংস্থান বা আমাদের যে বাজারের যে মানে অস্থিরতা দেখছি, সেখানে কর্মসংস্থান খাতে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার হবে এবং সরকারের উচিত হবে সর্বোচ্চ প্রণোদনা দিয়ে এই স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে এসে দাঁড়ানো এবং তরুণদের জন্য সঠিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। ধন্যবাদ আপনাকে। এক্সেলেন্ট দাদা, একবার মন্ত্রমুগ্ধভাবে আমরা শুনলাম এবং টোটালি আপনার সাথে একমত। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ইমরান ভাইয়ের কাছে, ইমরান আমিনের কাছে, to know more about his upcoming agenda and upcoming plan to implement digital smart Bangladesh for our country. Over to you. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, আমরা আরেকবার আসবো, তবু প্লিজ। থ্যাঙ্কস ইমরান। আই থিঙ্ক আমি যেটা আগে বলেছিলাম সেটার সাথে যদি একটু নেক্সট অ্যাড করি অ্যান্ড যেই ব্যাপারে অর্কদা অ্যান্ড মাহাদি ভাই ডিসকাস করলেন, আই থিঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Firstly about smart citizens. So when we talk about smart Bangladesh, we need to have smart citizens, and we need to have citizens who is more aware, who is more technology driven and technology inclused and technology সম্পর্কে more অবগত, সহজভাবে বলতে গেলে। সো আমি যেই ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জটা দেখি এবং যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলি এবং এটা আমার কাছে মনে হয় ভেরি ক্রুশাল, ইজ ইথিক্স। অ্যান্ড আমরা যারা রেগুলেটরি বা পলিসি পিপল, আমরা আসলে প্রতিটা জিনিসকে উই ট্রাই টু ডিফাইন লাইক ইথিক্স অ্যান্ড ডেটা, ইথিক্স অ্যান্ড এআই, ইথিক্যাল এআই, এই যে টার্মগুলা ইজ সামথিং উই নিড টু অ্যাগেইন গো ব্যাক টু দ্য বুকস অ্যান্ড ট্রাই টু ডিফাইন দেম। অ্যান্ড যারা এই ইস্যুগুলো নিয়ে পড়ালেখা করে বা ফলো করছে, দিজ আর ভেরি ভেরি প্রেসিং ইস্যুস। লাইক আমরা যখন এআই এর যুগে যাচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রি 4 এর যুগে যাচ্ছি, হোয়াট এভার টেকনোলজি উই আর টকিং অ্যাবাউট উইথ ডেটা অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড বিগ ডেটা, হোয়াটস দ্য ইথিক্যাল ইউজ অফ দিস? হ্যাঁ, এই ডিসিশনগুলো, এই পলিসি এবং ফ্রেমওয়ার্কগুলোর ব্যাপারে কাজ করার অনেক দরকার আছে। পার্টিকুলারলি নট অনলি অ্যাবাউট what Facebook, not ever about what Facebook and how they are using data, but also when I say ethics or ethical data, the awareness of citizens about data ethical use and being aware of that is very important. Particularly দুইটা এরিয়াতে আমি যদি বলি, one is security and privacy. সো বলা থাকে লাইক সিকিউরিটি বলতে যখন আমরা বলি তখন আমরা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, ক্লাউড সিকিউরিটির কথা বলি, বাট ডেটা সিকিউরিটি ইজ অ্যানাদার বিগ ইস্যু, যেটা আসলে মানে সহজভাবে বলতে গেলে এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে সিটিজেন পর্যন্ত সবারই একটা বড় মাথা ব্যথা। How they're gonna be having the network security and cloud security and security practices in different levels. And I have colleagues working in Tesla and they also know শুধুমাত্র এই সিকিউরিটি and network security যদি এনশিওর করা না যায়, অনেক বড় বড় টেকনোলজি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, ফর এক্সাম্পল ইন্ডাস্ট্রি 4, driverless car, driverless drones, they won't see the light like একটা স্টেজের পরে. So these are pressing issues. I'm just pointing it out. Similar is privacy, data privacy. আমাদের প্রাইভেসি অ্যাক্ট আছে অস্ট্রেলিয়াতে, these are still under reform. So ওই প্রাইভেসি অ্যাক্টের আন্ডারে what should be the ethical use and what should be the privacy boundaries for an individual person or individual entity or incorporation, এই ব্যাপারগুলোতে এখনো অনেক ইউজ করা দরকার আছে, স্পেশালি অ্যাজ উই আর মুভিং টুয়ার্ডস মেটাভার্স। এখন মেটাভার্সে যখন আমরা যাচ্ছি তখন আমার ডেটা কতটা প্রাইভেট অ্যান্ড কতটা প্রাইভেট থাকবে সেটাও কিন্তু একটা বিষয়। সো অল ইন অল হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, আমার ছোটবেলায় বাবা যখন বলতো যে একটা ছুরি যে যদি কথা বলি, একটা ছুরি অথবা একটা জাস্ট সিম্পল নাইফ, if it goes to a doctor it can be used for a surgery and it can be used for good, but if it goes to a ছিনতাইকারী then সে ছিনতাই করবে। So data technology, smartness, these are all very good, can be used for good, but it can be also good used for bad. So we need to regulate and we need to create policies around it. So that's where I see a big challenge and opportunities for us to work. Thank you. Excellent. চলে যাব আবার মামুন ভাইয়ের কাছে। আপনাদের আপকামিং প্ল্যান ফর স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটা থ্রুতে আপনারা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, ভেরি শর্ট মামুন ভাই। ইয়া শিওর। আমরা যেটা করছি আমাদের জায়গা থেকে, প্রথমত হচ্ছে যেহেতু আমি আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি যেটা করছি যে হচ্ছে যে মানে স্ট্যান্ডার্ডাইজড আপনার হচ্ছে যে এডুকেশন মডেল কি হওয়া উচিত, নট ইনস্টিটিউশনাল মডেলে, যে আপনি মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য যে সফট স্কিল গুলো ডেভেলপ করার ব্যাপারে এটা নিয়ে আমার
আমি নিজে কাজ করছি, এবং আপনি জানেন যে এই ব্যাপারে আমার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামও চলছে ইয়াতে। আর এর বাইরে আমি যেহেতু হচ্ছে যে আপনার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কানেক্টেড, ওখানে আমরা চেষ্টা করতেছি যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট লেভেলে যে যেই প্রোগ্রামগুলো গভর্নমেন্টের লঞ্চ আছে সেগুলোতে আসলে কি ধরনের আসলে চেঞ্জেস আসা উচিত, যেটা আসলে মানে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে বিপিও বা হচ্ছে টেক ইন্ডাস্ট্রি কে বেনিফিট করবে। অর্থাৎ যে সিলেবাস আছে বা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে সেটাকে আসলে কিভাবে মডার্নাইজ এন্ড স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায় টু দা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। আর ফাইনালি যেটা এখন আমরা মানে ওয়ার্কআউট করার চেষ্টা করতেছি যে আমার যে ইনস্টিটিউশনাল মডেলগুলো তো আছে, যে টু ট্রেন দেম এন্ড টু কনভার্ট দেম ইনটু এ ডিজিটাল অ্যাসেট। দ্যাটস ইট। অ্যামেজিং, অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ মামুন ভাই। চলে যাবো আবার সাখাওয়াত ভাইয়ের কাছে, যে সাখাওয়াত ভাই আপনার থেকে জানতে চাই, মালেদা গ্রুপ যেহেতু আপনারা এখন অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছেন, সো স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কি রকম প্রভাব আপনারা রাখতে চান এবং কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ আপনারা নিচ্ছেন কামিং ডেজে, যেগুলো আমরা দেখতে পাবো? ভেরি শর্ট। থ্যাংক ইউ ভাই। আমি আসলে উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে সবসময় কাজ করতে চাই, যারা নতুন উদ্যোগী হতে চায়, যারা নতুন ভাবে আসতে চায় ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনার হয়ে। আপনি জানেন আমি অনেকগুলো ইউথের সাথে কাজ করি, অনেক ইউথ প্রোগ্রামগুলোতে আমি মানে কষ্ট হলেও অনেক সময় পার্টিসিপেট করতে চাই, কারণ হচ্ছে ইউথদের সাথে কাজ করতে আমার খুবই ভালো লাগে। এবং অলরেডি আমি অনেকগুলো ইউথদেরকে বিভিন্ন পার্সোনালি ভাবে এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করে তাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের সাথে ট্র্যাক করে তাদেরকে অলরেডি অনেকজনকে আমি বিজনেসে নিয়ে আসছি। এবং আমার যেটা বিশ্বাস বা আমি প্র্যাকটিক্যালি যেটা পেয়েছি অ্যাটলিস্ট টেকনোলজি থেকে, একটা নির্দিষ্ট টার্গেট সেট করে, আমাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট টার্গেট সেট করে একটা ওয়েল নেটওয়ার্কিং তৈরি করে আমরা এই টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে ভালো একটা অবস্থানে যাওয়ার আমাদের অনেক সুযোগ আছে। শুধু আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, তরুণদের শুধু একটা সৎ ইচ্ছা আর টাইমিং এবং প্ল্যানিং করে কাজ করলে আমরা আশা করছি একটা ভালো একটা অবস্থানে চলে যেতে পারবো, যেটা আমি আমার জায়গা থেকে অনেক প্র্যাকটিক্যাল। আমি শুধুমাত্র আমার গুড নেটওয়ার্কিং এর জন্য আমি ফেসবুক ছেড়ে দিয়ে লাস্ট 5 ইয়ার্স আমি লিঙ্কডিনে কাজ করছি শুধুমাত্র ওয়েল নেটওয়ার্কিং এর জন্য, এবং আমি খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। এবং যাদেরকে যত উদ্যোক্তা আসে তাদেরকে সবাইকে বলি, ভালো নেটওয়ার্কের জন্য আমাকে যে ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার দরকার আমি সেখানে জাম্প করব এবং সেখানে আমাকে যাওয়া উচিত। এবং সবাইকে বলি যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার ক্ষেত্রে আমি কোন সোশ্যাল মিডিয়াটা বেশি পপুলার সেটার দিকে নজর না রেখে কোন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার নেটওয়ার্ক এবং আমার ইন্ডাস্ট্রির লোকগুলো বেশি অ্যাক্টিভ এবং ভালো নেটওয়ার্ক করার জন্য কোন সোশ্যাল মিডিয়াটা অ্যাক্টিভ সেখানে আমাদেরকে নজর দিতে হবে। ভেরি ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু, ওয়েল সেইড সাখাওয়াত ভাই। এবং আপনার সাথে আমি একমত যে আমরা ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের যাত্রা শুরুই কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার একটা প্রাণান্তকর চেষ্টার থেকেই কিন্তু আমাদের যাত্রা। এবং যারা এখন পর্যন্ত ভিজিট করেনি, প্লিজ ভিজিট সো দ্যাট উই ক্যান নো মোর অ্যাবাউট ইউর ইন্সপায়ারিং স্টোরিজ। চলে যাব শাওন ভাইয়ের কাছে, যে শাওন ভাই অনেক ধরনের ইনিশিয়েটিভের সাথে আপনারা অনেক আগের থেকে জানতে পারেন, যেহেতু আপনারা জার্নালিস্ট, অনেক আপকামিং নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে আপনারা জানতে পারেন, অনেক পলিসির সাথে আপনারা যুক্ত থাকেন। তো ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে ট্রান্সফর্ম করছি, কি ধরনের পলিসি আমাদের স্টেক হোল্ডাররা নিতে পারে? আপনার যদি কোনো মতামত থাকে বা আপনি যদি কোনো সাজেশনস দিতে চান, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। ডেফিনেটলি কাজের সুবাদে তো এই সুযোগটা হয়, এবং অনেক সময় আমরা আগে থেকে দেখি, অনেক কিছু ফোর্সিও করতে পারি। দেখেন, বাংলাদেশ, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ থাকুন স্মার্ট বাংলাদেশ হব, এইখানে আমি আবারও যেটা মানে প্রথমবার বললাম যে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে হবে। তো সেইখানে একটা গভর্নমেন্টকে খুব ভালো একটা রোল প্লে করতে হবে, কোনো পলিসি নতুন করে পলিসি স্ট্র্যাটেজাইজ করতে হবে যেন আমরা এই জিনিসটাকে আহ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আগায় নিতে পারি। এইটা হচ্ছে একটা। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে গভর্নমেন্টকে বিভিন্ন পলিসি করার সময় সবচেয়ে বেশি যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে ইউটিলাইজ করা। বাংলাদেশে একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে বলে না 12 মাসে 13 পার্বণ। বাংলাদেশে সবকিছুতে একটা পলিসি আছে, সবকিছুতে একটা আইন আছে, কিন্তু সেই আইন বা পলিসির ইউটিলাইজেশন কতটুকু হচ্ছে আমার মনে হয় এইটা দেখার জন্য হয়তো আরেকটা পলিসি দরকার, যে কতটুকু পলিসি ইউজ হচ্ছে। সো সেই জায়গাটা একটা সরকারের বড়
মানে একটা নজরদারির বিষয় রাখতে হবে, যে ফলো আপ করা, যে আমি একটা পলিসি করছিলাম, সে পলিসিটার কি আপডেট। ডিজিটালাইজেশনের একটা বড় পার্ট হচ্ছে, আরো একজন বক্তা বলে গেছেন, সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট। স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নাই। তো আমাদেরকে সেই জায়গাটায় আরো জোর দিতে হবে, সেই পলিসিগুলোকে স্টেবল করতে হবে। দেখেন, বাংলাদেশে অনেক সময় পলিসি হয় এবং পলিসি চেঞ্জ হয়। আমরা বিভিন্ন ফরেন ইনভেস্টরদের সাথেও কথা বলি, তখন তাদের একটা বড় প্রবলেম শুনি যে বাংলাদেশে আসলে পলিসি ঠিক নাই। বাংলাদেশে সকালে একটা পলিসি হচ্ছে, পরের বছর এক বছর একটা পলিসি হচ্ছে, পরের বছর সেই পলিসিটা ব্রেক করতেছে। তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে সবার আগে ঠিক করতে হবে যে আমার পলিসি একটা করি, সময় উপযোগী, ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের সাথে মানাইতে পারবে, এবং সেটা স্ট্রিক্ট থাকতে হবে, নাম্বার ওয়ান। দ্বিতীয়ত হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সে আবারও জোর দিতে হবে। আর 3 নাম্বার যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে মানে গতানুগতিক শিক্ষার বদলে আমরা কিভাবে টেক ওরিয়েন্টেড এডুকেশন দিতে পারি। আমরা জাস্ট পাঠ্যপুস্তকে একটা আইসিটি চ্যাপ্টার করে দিলাম, এভাবে হবে না। বরং রুট লেভেল থেকে যারা আপকামিং ইউথ, তাদেরকে কিভাবে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে ইনক্লুড করতে পারি, সেটা নিয়ে সরকারকে একটু মানে নড়েচড়ে বসতে হবে এবং আরো তার ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে আরো যারা স্টেক হোল্ডার আছেন, আরো যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছেন, আপনারা যারা আছেন, আপনাদেরকেও রোল প্লে করার এখানে অপশন আছে। আমরা মিডিয়ার জায়গা থেকেও সেটা করে থাকি। আমরা যদি সবাই মিলে এটা ঠিকভাবে করতে পারি, আমার আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্ট শুনতে বাধ্য। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। থ্যাংক ইউ শাহান ভাই ফর ইউর অ্যামেজিং সাজেশনস। আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, চলে যাব আবার অর্কদার কাছে, যে আপনার কোনো সাজেশন যদি থাকে একবার শর্টলি যদি আপনি অ্যাড করেন দাদা। আমি জাস্ট একটা লাইন অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো যে আমি আগের বক্তার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আমরা অনেক ভালো কাজ করি এবং অনেক ভালো ভালো নীতি আইন কিন্তু বাংলাদেশে আছে, কিন্তু সেটার জন্য প্রপারলি মনিটরিং টুলসটা কিন্তু ডেভেলপ করা হয়নি। সুতরাং আমাদের এই মনিটরিং এর জন্য কাঠামো দরকার, এবং আমি মনে করি সেখানেও কিন্তু ইউথরা একটা বড় কাজ করতে পারে। আপনি জানেন আমরা ইউথ পার্লামেন্ট করে থাকি, যাতে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের একটা মনিটরিং হয় তারা কি করছে না করছে। সুতরাং সেখানে কিন্তু আমাদের ইউথরা ভূমিকা রাখতে পারে। আরেকটা লাস্ট কথা বলবো, আমরা অনেকে কিন্তু খন্ড খন্ড অনেক কাজ করছি, কিন্তু আমাদের বোধহয় সময় এসছে একসাথে কাজ করার। সুতরাং এই প্রোগ্রাম থেকে বোধহয় আমাদের এই শপথটা নেওয়া উচিত যে আমরা কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম বা কোনো একটা ব্যানার আমাদের থাকা উচিত, যেখানে দিন শেষে আমরা সবাই সবগুলো একত্রিত হব এবং লক্ষ্যই থাকবে দেশটাকে এগিয়ে নেওয়া। এবং আজকের প্রোগ্রামে সেটা বোধহয় আমাদের প্রত্যয় হওয়া উচিত। ধন্যবাদ। অ্যাবসলিউটলি, ধন্যবাদ দাদা, খুব সুন্দর করে বলেছেন যে এখনই সময় হচ্ছিল একযোগে কাজ করা, এবং ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ সূচনা থেকেই আমরা কিন্তু একসাথে কোলাবোরেশনে বিশ্বাস করে কাজ করছি, এবং আমরা মনে করি যে আমরা একটি যুদ্ধজয়ী জাতি। আমাদের গৌরবের যে গল্পগুলো, ওই গল্পগুলো বলার যে মাধ্যম আগে মিসিং ছিল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে, যেটার উপর আমরা ডিপেন্ডেন্ট থাকতাম, এখন কিন্তু আমাদের নিজস্ব সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আছে, যেখানে আমরা আমাদের অনুপ্রেরণার গল্পগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবো। তো সুন্দর, অসাধারণ বলেছেন, এবং আমরা আশা করি যে সামনে আমরা একসাথে কাজ করার মতন অনেক উপলক্ষ পাবো, এবং আমরা অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করব সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কি। চলে যাব মাউন ভাইয়ের কাছে। মাউন ভাই, আপনার ক্লোজিং রিমার্কস যদি কিছু থাকে। আমার মনে হয় মাউন ভাই, তারপরে দাদা, এবং যেই ব্যাপারগুলোকে অ্যালাইন করছে, এবং স্পেশালি সাখাওয়াত ভাই যেই ব্যাপারগুলোকে আসলে তুলে আনছে, এরপরে আসলে রিমার্কিং করার মতো কিছু নাই। তবে যেহেতু ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ ইউথদেরকে কানেক্ট করে, এবং এর সাথে এবং সাথে পাশাপাশি হচ্ছে যে আরো হচ্ছে যে স্টেক হোল্ডার আছেন যারা প্রচুর ইউথকে কানেক্ট করে। তা আমি শুধু সবার মাধ্যমে একটা মেসেজ থ্রু করতে চাই, যেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আসলে আমরা মনে করি যে আসলে আমাদের এই মেসেজটা পৌঁছানো উচিত, যে আপনি যখন কিছু শিখছেন, যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ, আপনার সুযোগ আছে সেটাকে কম্পেয়ার করার, যে সেটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে কিনা। তো যারাই আমাদেরকে যখনই কোনো কিছু শেখার বা যে কোনো বিষয়ে স্কিল সেট গেইন করার ব্যাপার থাকবে, যে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আমি যদি একটু গুগল করি বা একটু ইউটিউবিং করি, আমি বুঝতে পারবো যে আমার শেখাটা কি কত পিছিয়ে আছে। আমরা যদি সেটা করি, তাহলে মনে হয় যে ওই যে স্মার্ট সিটিজেন বা হচ্ছে যে ডিজিটাল অ্যাসেট আমাদের হিউম্যান রিসোর্স যদি কনভার্টেড হইতে পারে, ডেফিনেটলি উইল বি এবল টু সি এ ট্রু স্মার্ট বাংলাদেশ ইন নিয়ার ফিউচার। রাইট, রাইট। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, এবং আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ করব, ইমরান আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান, দেন আমরা সাখাওয়াত ভাইয়ের কাছে চলে যাব।
Thanks, Imran. I think it was well summed up and very nice panel discussion, and we had a really good talks. I think যে ব্যাপারটা নিয়ে লাস্টে কথা হচ্ছিল policy and how to track whether policy is implemented, and I also on the same page that we need to work on that. সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় when we do policy and policy implementation যখন করা হয় তখন goal setting, KPI setting for our particular projects, particular areas, and how we track them and take the lessons from that, and then improve the policies for the next ones or next bigger projects. এই ব্যাপারগুলোতে আমাদের more bureaucracy লেভেলে আমাদের গভর্নেন্স লেভেলে আরো কাজ করার সুযোগ আছে, and definitely from my experience working in Australia, federal government, also in city council, I've done extensive work on these areas, and I hope and commit to give some inputs on these areas. Thank you. Absolutely. Thank you, Emran, for your time, and we're looking forward to collaborate for a bigger mission in coming days. Over to you, Shakat bhai. আপনার যদি শেষে কিছু বলার থাকে আমরা শেষ করব আমাদের সাবমিশনের একটু রুলস বলে, তারপরে জি আপনি। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমি শেষে যে কথাটা বলবো চেষ্টা করছি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব একটা জিনিস, যে আমরা যারা ইউথ আছি এবং যারা ইউথদের জন্য কাজ করছি এবং যারা নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছি, সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমাদের যতটুকু রিসোর্স আছে এবং গভর্নমেন্টের আমাদের ল্যাকিংস এবং গভর্নমেন্টের আমাদের কাছে যেই অফারগুলো আছে এগুলোর আসলে একটু ভালো দিক খারাপ দিক, অফার বাড়তি কমতি সুযোগ সুবিধা এটা থাকবেই এবং এটার সাথে আমাদেরকে মানিয়ে নিয়ে যেটা করতে হবে, সবচেয়ে বড় দুইটা জিনিসের প্রতি আমরা ফোকাস রাখলে আই থিঙ্ক আমরা এগুলো রিকভার করতে পারবো। একদম পার্সোনাল লেভেল থেকে এবং অর্গানাইজেশন লেভেল থেকে আমাদেরকে শুধু ডাটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে এবং নেটওয়ার্কিং নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে। আমার নিজের প্রোডাক্ট, নিজের ইন্ডাস্ট্রির সারা ওয়ার্ল্ডে যতগুলো নেটওয়ার্কিং আছে চেষ্টা করব আমরা আমাদের নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার জন্য, এবং এই রিলেটেড যত ডাটা আছে আমরা আমাদের পার্সোনাল রিসোর্স থেকে এবং পার্সোনাল ক্যাপাসিটি থেকে চেষ্টা করতে হবে যে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি রাখার জন্য। গভর্নমেন্ট কি দিল না দিল সেগুলো পরে, এগুলো আগে আমাদের নিজেদেরকে আগে আসতে হবে। গভর্নমেন্ট অটোমেটিকলি আগে আসবে, আমি আপনাকে নিয়ে কিন্তু গভর্নমেন্ট আলাদা কোনো সত্তা না। তো চেষ্টা করতে হবে আমাদের নেটওয়ার্কিং এবং ডাটাগুলোকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজে লেগে থাকা। ইনশাআল্লাহ আমরা আগে যেতে পারবো। ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশ থাকলে ইনশাআল্লাহ এই ধরনের আরো যারা অর্গানাইজেশন আছে ইন্সপায়ারিং বাংলাদেশের থ্রুতে আমরা দেখেছি, আমি একবার ভিজিট করেছি ওনাদের ওয়েবসাইটটা, এই ধরনের একটা নেটওয়ার্কে যদি আমরা সবাই এক জায়গায় একই প্ল্যাটফর্মে যদি অনেকগুলো নেটওয়ার্কে এক জায়গায় করতে পারি, বুম হবে ইনশাআল্লাহ, বুম হবে। অবশ্যই। ধন্যবাদ সবাইকে। মামুন ভাই আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান অ্যাড করতে পারেন খুব শর্টে, দেন আমরা ক্লোজ করে ফেলবো। No, thank you. I think it was a very nice discussion, and thank you, Emran bhai, for helping me to meet some awesome person, and they're very intellectual people. I really love seeing them again. Thank you very much. Right. Thank you everyone for your time. এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের আসলে মূল লক্ষ্যই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন করা। এটার জন্যই কিন্তু আমাদের আজকে এই দ্বিতীয় এপিসোড, আমাদের এই সবাইকে জানানোর জন্য আমাদের এই লাইভ পডকাস্টগুলো চলতে থাকবে এই মাস জুড়ে, এবং মার্চের দিকে আমরা এই স্মার্ট বাংলাদেশ আইসিটি সামিট করতে যাচ্ছি, এবং আমাদের মার্চ মাস খুবই অসাধারণ একটি সময়, এবং আমাদের যে সময় বিজয় এসছে 26শে মার্চ, ওই উপলক্ষেই কিন্তু আমাদের এই 40 এই সামিটটা এবং এই অ্যাওয়ার্ডটা দিব। যারা দেখছেন নমিনেশন লিঙ্ক দেওয়া আছে, নমিনেশন লিঙ্ক থ্রুতে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এবং আমাদের জাজ এবং আমাদের জুরি বোর্ড থেকে সিলেক্ট করার পর আপনাদেরকে জানানোর পর আপনারা নোটিফাইড হবেন। সো দেরি না করে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন, অ্যাপ্লাই লিঙ্ক আছে। সো আশা করি সবার সাথে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাই সুস্থ থাকবেন। আশা করি সবার সাথে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, এই বলে বিদায় নিচ্ছি আজকে। আবার পরশুদিন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।